स्टडी साइंसेस यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करुँचे आप समस्ते ठीक रे थिबे। तो आज आम विभक्तिर जो आमर व्यवहार रही तार आम देखा प्रथम विभक्तिर व्यवहार क्यों क्यों स्थान रे होता है। जदि आपण विभक्तिर बेसिक तार आमर जो प्रीवियस वीडियो थिला ताकू देखी ना विभक्ति कौन तार संज्ञा कौन चिन्ह गुड़ा कौन आम पढ़ी से वीडियो रे। जदि आपण ताहा देखी ना ताले निहाती आपण से वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन रे मु तार लिंक दे देबी, आपण निहाती ताकू थोड़े देखिए तापर ए वीडियो को आसीबे। तो आज आम देखा कौन ना प्रथमा विभक्तिर व्यवहार कौन देखा आम प्रथमा विभक्तिर व्यवहार। तो प्रथमे आपणकर अच्छी एठारे एक नंबर रे अच्छी कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक रे आमर प्रथमा विभक्ति व्यवहार होता है। जपरी उदाहरण देछि आपण माननकु सीतांशु संगीत शुणुछि। तो एठारे देखंतु सीतांशु आपण देखि पारुथिबे सीतांशु गीत संगीत शुणुछि माने शुणिबा कामटा के करूछि सीतांशु करूछि। तो सीतांशुटा आपणकर कर्ता हेइबो। कर्ता तो अटे किंतु कारक अनुसार देखिले ता कर्ता कारक हो। तो कर्ता कारक रे हमर क्यों विभक्ति हेबो प्रथमा विभक्ति हेबो से बोली कवि कविता लेखंती। तो एठारे लेखिबा कामटा के करूछि कवि करूछंती। तो कवि हे जिवो हमर कर्ता किंबा कर्ता कारक सेठारे हमर प्रथमा विभक्ति हेछि। देखंतु एठारे कोनोसी चिन्ह लागिनी, चिन्ह लागि नथिले आमे कोन करबा ताकू प्रथमा विभक्ति बोली कहबा। हमर एक वचन जेउ अछि प्रथमा विभक्तिर एक वचन रे हमर कोनोसी चिन्ह सेमती स्पेसिफिक लागि न थाए। तो एठारे देखंतु किछि चिन्ह लागि नाही। तो सविशेष आम कौन जानिले आम जानिले कि कर्ता कारक रे हमर कौन होता प्रथम विभक्तिर व्यवहार होता है। तापर द्वितीय आम देखा कौन कर्मवाच्य रे कर्म ठारे प्रथम। देखंतु कर्मवाच्य रे जो कर्म अच्छी से कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति होता है। तो जदि मु कर्म ये जो दीटा उदाहरण तले दिखाई सेठू जदि कर्म केउटा जदि बाछिबा ताहेले जो आपणकर कला अक्षर रे लेखा हेइछि सेगुड़ा है आपणकर कर्म। शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ागला। कौन पढ़ागला व्याकरण पढ़ागला। तो व्याकरण हो आपणकर कर्म। तो वर्तमान प्रश्न उठुछि जे कर्मवाच्य कौन ताहा मध्य एठारे रही। एतले देखंतु एठारे ब्रैकेट रे आपणकर लेखा हेइछि कि कौन कर्मवाच्य कौन। तो एठारे देखंतु आमे पढ़िबा ताहेले जेउ वाक्य रे कर्ता ठारे तृतीया विभक्ति ध्यान देकी सुनंतु कर्ता ठारे क्यों विभक्ति होथबो आपणकर कर्ता ठारे आपणकर तृतीया विभक्ति हेउथिबो। आमे कर्ता कारक पढ़ी आपण कर्ता केउटा जानि पाटिले हैला। ओके तो देखंतु जेउ वाक्य रे कर्ता ठारे तृतीया विभक्ति कर्ता ठारे क्यों विभक्ति तृतीया विभक्ति ओ कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति होई थाए। ओ क्रिया जो आमर क्रिया रही क्रिया कर्म अनुसार बसी थाए। जो क्रियाटा रहिबो ताहा कर्म अनुसार बसिबो। से ही वाक्य को कर्म वाच्यर वाक्य बोली कहंती। बुझेला कौन बुझिले जदि आमे देखिबा एठारे। तो यही देखंतु आपणकर यही उदाहरणटा देखंतु कौन कही देखंतु शिक्षक प्रथम उदाहरणटा शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ागला। शिक्षकों द्वारा व्याकरण पढ़ागला। तो एठारे कर्ता किए शिक्षक कर्ता कारक किए शिक्षक। तो शिक्षक ठारे देखंतु प्रथमा विभक्ति लागिछि हैला। शिक्षकटा कौन हमर कर्ता कारक हैला। कर्ता कारक किंबा आपण कर्ता ही कहतु। कर्ता ठारे आपणकर कौन लगी सॉरी आपणकर कौन लगी द्वितीय विभक्ति लगी। देखो ये द्वारा लगी मु भूल रे प्रथमा कहीदेली। एटा कौन हम शिक्षकों द्वारा रे द्वारा देई आमर कौन तृतीय विभक्ति। तो देखो कर्ता ठारे आपणकर क्यों विभक्ति लगी तृतीय विभक्ति
ଲାଗିଛି ଏବଂ କର୍ମଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଆମର କର୍ମ, ସେ କର୍ମଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି, କିଛି ନ ଲାଗି ଚିହ୍ନ କିଛି ଲାଗିନି, ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କର୍ମବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା କର୍ମବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ ଏଠାରେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ବେଲେ କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କର୍ମଠାରେ କ'ଣ? ଏ କର୍ମଠାରେ କ'ଣ? ବ୍ୟାକରଣଟା ଆମର କର୍ମ, ସେଇ କର୍ମଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମ ରହିଛି ସେଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମ, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିୟା ଅଛି, କ୍ରିୟା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାଏ। କ୍ରିୟା ଆମର କାହା ଅନୁସାରେ ବସିଥାଏ? କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଛି ପଢ଼ାଗଲା, ତାହା କାହା ଅନୁସାରେ ବସିଛି? ବ୍ୟାକରଣ, ଯେଉଁଟା ଆମର କର୍ମ, ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାଟି ବସିଛି ହେଲା। ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କ'ଣ? କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମଠାରେ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବ, କର୍ମବାଚ୍ୟର କେଉଁଠାରେ? କର୍ତ୍ତାଠାରେ ନୁହେଁ, କେଉଁଠାରେ? କର୍ମଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ନା? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଗଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? କର୍ମବାଚ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କର୍ମବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଘୁବଂଶ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? କାଳିଦାସ। ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି। ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ? ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଏବଂ ରଘୁବଂଶ ଆମର କ'ଣ? ରଘୁବଂଶ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠିକି କୁହାଯାଇଛି। ତ ରଘୁବଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଲାଗି ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଠାରେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମା, ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ବୋଧନରେ ଡାକୁ, କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡାକୁ, ଯେମିତି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ରମେଶ, ଲୋ, ସାବି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ତାମାନେ ଡକାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଯେମିତି ରମେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଲୋ ସାବି, ତୋ କାନ କ'ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି? ତ ଲୋ ସାବି, ଏଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା, ମାନେ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମା ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ, ଶିବି ବୋଲି ଜଣେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଅବ୍ୟୟ ପଦରେ ଶିବି, ପଦ ଯୋଗେ ଶିବି ଓ ଅଗସ୍ତି ପଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଉ ବୋଲି ଦୁଇଟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିବି ବୋଲି ଜଣେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି ଅଗସ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଋଷି ଥିଲେ। ତ ଶିବିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ, ତାହା ଯୋଗ ହେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତା ଫଳରେ ଏଠାରେ ଶିବିଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି?
ଏବଂ ଅଗସ୍ତି ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଥମା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଥମା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଓ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାରେ ଯେ ନିଜେ କାମକୁ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମକୁ କରାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଗିଚା କାମ କରାଇଲେ। କିଏ କାମଟା କରାଇଲେ? ଶିକ୍ଷକ କରାଇଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରୁଛି? ଛାତ୍ରମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ କାମଟିକୁ କରାଉଛନ୍ତି ସେହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଅଭିଧେୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମା। କ'ଣ କହିଲା ଏଟା? ଅଭିଧେୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମା ମାନେ କେବଳ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ରମେଶ, ହରି, ଭାରତ, ସ୍ୱାତି, ସିନ୍ଧୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଦେଖ କେବଳ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଭିଧେୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା। କେବଳ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଲେ। କେବଳ ନାମ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବି ନାମ ଆପଣ ଧରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ତିନିହେଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଜାଆଁଳା ଭାଇ। ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚାରୋଟି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ତିନିହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାହା ଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା ଫଳରେ ଏଠାରେ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦୁହେଁ, ଦୁହେଁ ଫେର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଚାରୋଟି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଯୋଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ସରିଲା? ଆମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଆମର ସାରିଲେ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆପଣ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଯେ କାମକୁ କରେ ସେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ତ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମା। କର୍ମବାଚ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ତ୍ତା ଥିବ ସେ କର୍ତ୍ତାରେ ତାମାନେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ ଏବଂ କର୍ମଠାରେ ଆମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିୟାଟି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବସିବ ହେଲା। କ୍ରିୟାଟି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବସିବ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଘଟୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ। ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଡାକୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁ, କାହାକୁ ଆମେ ନାଁ ଧରିକି ବି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଡାକୁ, କାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁ, ରାଗିକି ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାଉ। ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଆମେ ଡାକୁଛୁ। ସେ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ, ରମେଶ, ଲୋ, ସାବି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ସେଥିପାଇଁ ସିବି ଆଉ ଅଗସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର
ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ପ୍ରଥମା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତା ଭିତରର ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ନିଜେ କାମ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମଟିକୁ କରାଇଥାଏ। ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଅଭିଧେୟ ମାତ୍ରେ ମାନେ କେବଳ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଲେ କେବଳ ଖାଲି ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଯେମିତି ତିନିହେଁ ଦୁହେଁ ଚାରୋଟି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦର ଯୋଗ ହେଇଛି ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି